बाणी गुरु गुरु है बाणी, विच बाणी अमृत सारे। गुरबाणी कहै सेवक जन मानै, प्रतख गुरु निस्तारे। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। पैरो महला पंजवा। निर्धन को तुम देव बना, अनक पाप जावे निर्मल मना। निर्धन को तुम देव बना, अनक पाप जावे निर्मल मना। सगल मनोरथ पूर्ण काम, भगत अपने को देवर नाम। सफल सेवा गोपाल राय, कर्ण करावन हर स्वामी। ताते बिरथा कोई ना जाए, रहाओ रोगी का प्रभ खंडव रोग। दुखिए का मिटाओ प्रभ सोग। नथावे को तुम थान बैठाओ, दास अपने को भक्ति लाओ। निमाने को प्रभ देतो मान, मूढ़ भगत कोई चतर सो ज्ञान। सगल बयान का पौन से, जान अपने के हर मन बसै। पार ब्रह्म प्रभ सुख निधान, तत् ज्ञान हर अमृत नाम। कार कृपा संत टहले लाए, नानक साधु संग समाए। कार कृपा संत टहले लाए, नानक साधु संग समाए। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। दसां पातशाहियां दी जोत, तख्त चौर शरद दे मालक धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज। सतगुरां दी अपर अपार कृपा रहमत दा सदका, जगत गुरु जाहर पीर जगत गुर बाबा धन धन श्री गुरु नानक देव साहिब जी महाराज। सतगुरां दे महान पावने अस्थान सचखंड दरबार गुरुद्वारा श्री बेर साहिब जी विखे अमृत वेले तो सजे हुए सुंदर दीवान दी हाजरी भर रही गुरु की साजी नवाजी हुई साध संगत जीओ। सतगुरां ने कृपा की है, अपने अमृतमय दर्शन बख्शिश कीते। अमृत वेले तो पंज बाणियां दा नितनेम, आसा की वार दा संपूर्ण कीर्तन सतगुरां दी पावन हजूरी अंदर होया है। लड़ीवार रूप विच अज दा जो पावन उपदेश सतगुरु जी बख्शिश कर रहे हैं। 1146 अंग ते पंचम पातशाह महाराज साहब जी की रचना का ये 36वां शब्द भैरव राग के अंदर सतगुरु जी बख्शिश कर रहे हैं। तो साध संगत जी, जगत गुरु धन धन श्री गुरु नानक देव साहब महाराज जी के अनन प्यारे सिख सेवक धन धन ब्रह्म ज्ञानी बाबा बुढ़ा साहिब जी, तिन्हां दा सालाना बीड़ बाबा बुढ़ा साहिब जी के स्थान ते जोड़ मेला आरंभ होया है। जदों सतगुरु पंचम पातशाह महाराज साहब जी के बचनों के अनुसार
गुरु के महल महाराज साहब पंचम पातशाह जी के धर्म पत्नी साढ़े सत्कारयोग माता जी धन माता गंगा जी बाबा बुढ़ा साहब जी के पास साहिबजादे की प्राप्ति वास्ते आए सन। तो साध संगत जी अज 20 अस्सू का दिन है। अज के दिन माता जी पहले दिन आए सन, क्योंकि 2 दिन इतिहास में जिक्र आता है। माता जी श्री अमृतसर साहब तो चल के बीड़ साहिब वाले स्थान ते बाबा बुढ़ा साहब जी के पास आए। तो पहले दिन 20 अस्सू वाले दिन आए सन, जदों रथ ते असवार होके नाल दास दासियां अज दे दिन माता जी पहुंचे सन। कई तरह के पकवान लैके आए, क्योंकि महाराज पंचम पातशाही ने आग्ञा की सी कि बाबा बुढ़ा साहब जी की जाके सेवा करो, वो वचन करनगे ते अपने घर दे विच पुत्र प्राप्त होएगा। जदों माता जी रथ ते सवार होए, दास दासियां भी गड्डियां ते सवार होए, तां रथां दे और गड्डियां दे पहियां दी आवाज़, चक्कियां दी आवाज़, घोड़ियां दे पौड़ां दी सुम्मां दी आवाज़, कच्चा रस्ता सी तो दुलुड़दी आकाश नूं चढ़ी, पंछी उड्डे, हिरनां दी डार भजी और खेतां दे विच फसल की सेवा करवा रहे सन, खेती करवा रहे सी बाबा बुढ़ा साहब जी। तो अज दे दिन उन्होंने पहला वचन किया सी, जदों सेवादार ने पुछया कि ये इन्नी धूड़ क्यों आकाश वाल नूं उड्डी, इन्ने पंछी क्यों उड्डे हैं, पंछियां नूं क्यों इस प्रकार दे नाल अफड़ा दफड़ी मची है। तो सेवादार ने आख्या सी वेख के कि बाबा जी गुरु के आ रहे हैं। तो बाबा बुढ़ा साहब जी की रसना तो सुभाव तो वचन निकलिया भी गुरु किया किधरों भाजड़ा पईयां हैं। ये अज दे दिन वचन होया सी। और फिर माता जी ने आके वो पकवान भेंट किए, बाबा जी ने नमस्कार की, दासी ने बेनती की कि माता जी पंचम पातशाही की आग्ञा के नाल बाबा जी आप जी तो पुत्र प्राप्ति वास्ते वचन लैण वास्ते आए हैं, आप जी अरदास करो, वचन करो कि साहिबजादे की प्राप्ति होवे। तो कहन लगे कि दास तां गुरु घर का सेवादार है, घाही है, घाह पोत के पशुओं नूं पाउण वाला हाँ, तो इस करके सब कुछ करन कराउण वाले ते पंजवें पातशाह धन श्री गुरु अर्जन देव साहब महाराज आप हैं। तां अज दे दिन कोई वचन नहीं सी होया, माता जी वापस गए सन। तो फिर सतगुरु जी ने जो रात नूं आ करके महिलां दे विच गुरु के महल जो स्थान है श्री अमृतसर साहिब, तो पुछया सी माता गंगा जी दे ताई, अपने धर्म पत्नी दे ताई कि श्री गंगा जी तुसी बाबा बुढ़ा साहब जी के पास गए सी, की वचन होया? कहन लगे जी वचन तक उन्होंने कोई नहीं किया, पर इस तरह वचन हो गया भी गुरु किया नूं किधरों भाजड़ा पईयां। ते महाराज कहन लगे कि किवें गए सी तुसीं? आख्या जी रथ ते सवार होके गए सन, नाल दास दासियां गए सी, कई तरह के पकवान लैके गए सन। महाराज कहन लगे नहीं इस तरह नहीं सी जाना, जदों सो कुछ प्राप्त करने वास्ते जाना होवे ते फिर नीवे होके जाईदा। श्री गंगा जी सो मन में यह भी ख्याल नहीं रखना कि मैं गुरु की पत्नी हाँ, निमरता के नाल नीवे हो करके जाना है, अपनी हथीं सारी टहल सेवा करो। तो कहन लगे जिहड़ा हुण बाबा जी का वचन हो गया यह भी पूरा होगा। फिर साध संगत जी जिहड़ा कल नूं दिन है 21 अस्सू वाला 1651 विक्रमी संमत ते 21 अस्सू वाले दिन फिर माता जी दूसरे दिन आए। अज दे दिन रात नूं फिर महाराज साहब जी ने पंजवें पातशाह जी ने
ਜਦੋਂ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਤੇ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਨਿਮਰਤਾ ਨਾਲ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪ ਫਿਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋ, ਮੈਂ ਅਣਜਾਣ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਢੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਆਪ ਜੀ ਦੱਸੋ। ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਸ੍ਰੀ ਗੰਗਾ ਜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਸਾਰੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ। ਅੱਧੇ ਕਣਕ ਦੇ ਦਾਣੇ ਪਾਇਓ, ਅੱਧੇ ਛੋਲਿਆਂ ਦੇ ਦਾਣੇ ਪਾਇਓ ਤੇ ਆਪ ਹੱਥੀਂ ਚੱਕੀ ਚਲਾ ਕੇ ਗੇੜ ਕੇ ਤੇ ਆਟਾ ਤਿਆਰ ਕਰਿਓ, ਦਾਣੇ ਪੀਸ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦਹੀਂ ਜਮਾਓ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਰਿੜਕਿਓ ਦਹੀਂ, ਪਾਣੀ ਥੋੜਾ ਪਾਇਓ, ਸੰਘਣੀ ਲੱਸੀ ਰੱਖਿਓ। ਕੁਝ ਦਹੀਂ ਰਿੜਕ ਕੇ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਮੱਖਣ ਕੱਢਿਓ ਤਾਜ਼ਾ, ਔਰ ਫਿਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਤਿਆਰ ਕਰਿਓ। ਇਹ ਜੋ ਆਟਾ ਕਣਕ ਦਾ ਤੇ ਛੋਲਿਆਂ ਦਾ ਲਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਪੀਸੋਗੇ ਤੇ ਉਹਦੀਆਂ ਪ੍ਰੇਮ ਸਹਿਤ ਮੋਟੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਤਿਆਰ ਕਰਿਓ। ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਲੂਣ ਪਾ ਲਿਓ ਔਰ ਘਿਓ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਇਓ। ਇਹ ਮਿੱਸੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਨਾਲ ਦਹੀਂ, ਸੰਘਣੀ ਲੱਸੀ ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇ ਗੰਢੇ ਨਾਲ ਲੈ ਲਿਓ ਕੁਝ 2-4। ਤਾਂ ਆਪ ਨਿਮਰਤਾ ਸਹਿਤ ਤੇ ਸਾਰੀ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਪਾਸ ਜਾਇਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਾਇਓ ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਿਓ। ਉਹ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਸਿੱਖ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਾਤ ਹੈ, ਇਸ ਰਾਤ ਸੋ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨੀ, ਬੜਾ ਉਤਸ਼ਾਹ। ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਹੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਸ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੰਘ ਗਈ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਨਾਲ ਉੱਠ ਕਰਕੇ 21 ਅੱਸੂ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਧੰਨ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਚੱਕੀ ਗੇੜ ਕੇ, ਭਾਵੇਂ ਦਾਸੀਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਸੇਵਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਹੀਂ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ। ਆਪ ਚੱਕੀ ਗੇੜ ਕੇ, ਆਪ ਕਣਕ ਦੇ ਦਾਣੇ ਪਾ ਕੇ, ਛੋਲਿਆਂ ਦੇ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਆਪ ਆਟਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਵਿੱਚ ਲੂਣ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮਿੱਸੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ, ਘਿਓ ਲਾਇਆ ਤੇ ਸਾਰਾ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ ਨੂੰ ਦਿਨ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਇਸ ਦਿਨ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੰਗੇ ਚਰਨੀ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਆਏ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਾਇਆ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਬਚਨ ਕੀਤਾ, ਤੁਮਰੇ ਗ੍ਰਹਿ ਪ੍ਰਗਟੇਗਾ ਜੋਧਾ। ਕਿ ਮਾਤਾ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜੋਧਾ ਪੁੱਤਰ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਵੇ। ਤੋ ਇਹ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬੀੜ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਹਰ ਸਾਲ ਹੀ 21 ਅਤੇ 22 ਅੱਸੂ ਨੂੰ 2 ਦਿਨ ਵੱਡੇ ਭਾਰੀ ਦੀਵਾਨ ਸਜਦੇ ਹਨ ਇਸ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਕੱਲ ਨੂੰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ 21 ਅੱਸੂ ਹੈ ਤੇ 7 ਅਕਤੂਬਰ ਹੈ, ਔਰ ਪਰਸੋਂ ਨੂੰ 22 ਅੱਸੂ ਹੈ। 22 ਅੱਸੂ ਨੂੰ ਵੀ ਜੋੜ ਮੇਲੇ ਦੇ ਵੱਡੇ ਦੀਵਾਨ ਸਜਦੇ ਹਨ ਬੀੜ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਸਥਾਨ ਤੇ, ਔਰ 8 ਅਕਤੂਬਰ ਬਣਦਾ ਹੈ 22 ਵਾਲੇ ਦਿਨ। ਤੋ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਬੀੜ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਸੰਗਤਾਂ ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਟਰੱਕ ਭਰ ਕੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉੱਥੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਥਾਂ ਤੇ ਲੰਗਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਹੋਰ ਵੀ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਮਾਗਮ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ 3 ਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਿਹਾੜੇ ਮਨਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕੱਥੂ ਨੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਰਮਦਾਸ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਸੱਚਖੰਡ ਪਿਆਨੇ ਦਾ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬੀੜ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਇੱਥੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਧੰਨ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਨੇ ਪੁੱਤਰ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਾਸਤੇ ਆਉਣਾ, ਇਹ ਦਿਨ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੋ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹਨ, ਔਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪਾਸੋਂ
बाबा बुढ़ा साहब जी ने सिक्खी की प्राप्ति की, ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति की। बाबा बुढ़ा साहब जी का जन्म 1563 बिक्रमी संमत नूं कत्थू नंगल दे विच सत्कारयोग पिता बाबा सुग्गा रंधावा जी ते माता गौरा जी दे घर दे विच होया। बाबा जी दे पिता जी का नाम है बाबा सुग्गा जी, रंधावा उन्हां दी गोत सी। बाबा बुढ़ा साहब जी की रंधावा गोत है। माता जी का नाम है माता गौरा जी। 12 साल की उम्र दे विच 1575 बिक्रमी संमत नूं जगत गुरु श्री गुरु नानक देव साहब महाराज जी नूं मिले ते साध संगत जी 2 दिन का मिलाप होया, पशु चारदियां होया ते जगत गुरु जी ने कृपा दृष्टि करके 12 सालों के बच्चे नूं जिसका मापिया ने नाम बूढ़ा रखिया सी। बाबा जी का पहला नाम है घर का बूढ़ा। बालक बूढ़े नूं महाराज साहब जी ने जिस वेले गलबात की, वचन कीते ते महाराज कहन लगे, काका तेरी उम्र तो छोटी आ, 12 सालों की सी उम्र तो छोटी आ, पर तेरियां गल्लां बुढ़ियां वालियां। ते कृपा दृष्टि की, मेहर की ते महाराज साहब जी ने बालक बूढ़े नूं बाबा बुढ़ा साहब बना दिता। तां साध संगत जी फिर महाराज श्री गुरु नानक देव साहब जी के चरणों के भौरे बन गए। तां फिर गुरु घर की जो बाबा जी ने सेवा की है वो कहण कथन तो बाहरी है। 125 साल शरीर कार भुलाई है ब्रह्म ज्ञानी बाबा बुढ़ा साहब जी। 1563 ताप जी का जन्म है ते 1688 विक्रमी संमत आप जी का सचखंड बयाना है। साध संगत जी 125 साल शरीर कार भला बाबा बुढ़ा साहब जी की 125 साल, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 12 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਹੋਇਆ ਤੇ 12 ਸਾਲ ਕੱਢ ਦਈਏ 125 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤਾਂ 113 ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਸੇਵਾ 113 ਸਾਲ ਕੀਤੀ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, 1 ਸਦੀ ਤੇ 13 ਸਾਲ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਭਾਈ ਪਦ ਵੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਾਈ ਪਦ ਬਖਸ਼ਦੇ ਹਾਂ। ਭਾਈ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ, ਭਾਈ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਭਰਾ, ਭਾਈ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਭਾ ਗਿਆ, ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਆਖਿਆ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਾਈ ਪਦਵੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਭਾਈ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਤੇ ਹੋਰ ਬੇਅੰਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਾਈ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਤੈਥੋਂ ਮੈਂ ਓਲੇ ਨਾ ਹੋਸਾਂ, ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਹੋਵਾਂਗਾ ਜਿਹੜੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਵਾਂਗਾ ਭਾਈ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਤੈਥੋਂ ਮੈਂ ਓਲੇ ਨਹੀਂ ਹੋਵਾਂਗਾ। ਭਾਵ ਤੇਰੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਹੋਵਾਂਗਾ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਭ ਲਵੇਂਗਾ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਸਿਆਣ ਲਵੇਂਗਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ गुरु साहब जी नूं वेखण वाली जो नज़र है वो गुरु साहब आप ही कृपा करन ते तां प्राप्त हुंदी है। बाणी च बचन आउंदा है नानक से अखड़ियां बयान जिन्नी डिसंदो मां फिरी। वो अखां हो रही आ जिन्हां अखां दे नाल मेरा प्यारा परमेश्वर पति गुरु साहब जी दिसदे हन। वो अखां हो रही हन, वो शरधा ते विश्वास वालियां अखां, वो ज्ञान ते वैराग वालियां अखां। साध संगत जी महाराज साहब जी कृपा करन ते वो अखां प्राप्त हुंदियां जिन्हां अखां दे नाल गुरु साहब जी दा दर्शन प्राप्त हुंदा। क्योंकि गुरु की कृपा होवे ते अखां दी तस्वीर ही बदल जाती है। अखां दी वेखण दी साध संगत जी शक्ति बदल जाती है, नजरिया ही बदल जाता है। अखां ते ओहो ही हुंदियां वा जिन्हां अखां दे नाल मनुख अपनी पत्नी नूं वेखदा है, पत्नी अपने पति नूं वेखदी है। अखां ते ओही है जिन्हां अखां दे नाल अपनी माता नूं वेखीदा है, अपने पिता नूं वेखीदा है, अपने धीआं ते पुत्रां नूं वेखदा है। की बदलदा है? नजरिया ही बदलदा है।
तो इस करके जो गुरु साहब जी की कृपा होंदी है तो फिर वो अखां प्राप्त होंदियां। शास्त्रकार का वचन है दो दो अखां सारियां दियां। विद्या मनुख का तीजा नेत्र है। पंडित जिसने धर्म ग्रंथ पढ़े हुए उहदे कोले 7 अखां हैं, पर जिसनों महाराज साहब जी ब्रह्म ज्ञान बख्श देण ओहदियां किन्नियां अखां वा किन्ने क नेत्र गिणे ही नहीं जा सकते। ब्रह्म ज्ञानी दे अनेकां नेत्र हैं। ब्रह्म ज्ञानी एके थां ते बैठा होया सारी सृष्टि नूं वेखी जांदा। इन्नियां अखां ब्रह्म ज्ञानी दे कोल। ग्रंथकार कहता है शास्त्रकार दोए दोए लोचन सरबाना, दो दो अखां सारियां दियां। दोए दोए लोचन सरबाना विद्वाना त्रई लोचना पंडिताना सपताना ब्रह्म ज्ञानी अनंत लोचना। जो ब्रह्म ज्ञानी है ਉਹਦੇ अनेकां नेत्र हैं। धन श्री गुरु नानक देव साहब महाराज ने आख्या भाई बुढ़ा साहिब जी तैथों मैं ओले ना होसा, मैं जिथे होवांगा तेरे तो ओला नहीं हो सकता। बाबा बुढ़ा साहब जी ने गुरु साहिबां दी महान सेवा की और साध संगत जी गुरु घर दे विचों बेअंत बख्शिशां प्राप्त कीतियां। बाबा जी नूं महाराज ने पहला बख्शिश दे के बाद विच अपने घर दी सेवा लई। पहला फल दे देता बाद विच कर्म कराया। नहीं तो ऐसा ना भी पहला कर्म करो तो फिर फल लो, पहला बीज बीजो तो फिर फल प्राप्त होगा। पर बाबा बुढ़ा साहब जी नूं पहला महाराज साहब जी ने ब्रह्म ज्ञान बख्शिया। ये गुरु की मौज है। किसी तो पहला सेवा लेंदे है तो फिर दात देंदे आ, किसी नूं दात पहला दे देंदे आ तो सेवा बाद विच लैंदे। बाबा बुढ़ा साहब जी नूं ब्रह्म ज्ञान पहला बख्शिया 12 साल की उम्र दे विच। समाधि लग गई सी बाबा बुढ़ा साहब जी की। भाई बाला जी ने आख्या महाराज 2 दिन का मिलाप होया कुछ घड़ियां का, ते आप जी ने इस बच्चे नूं महाराज समाधि लीन कर दिता, ब्रह्म ज्ञान बख्श दिता। ते सतगुरु जी ने आख्या भाई बालिया दीवा तैयार होवे, बत्ती पई होवे, तेल पिया होवे, बस जगाउणा ही पैंदा। इस बालक दे हिरदे दा दीवा तैयार सी, असीं जगा दिता है। ये हुण जगिया होया कि कईयां बुझियां नूं जगावेगा, जगिया होया दीवा कईयां नूं जगावेगा। तां साध संगत जी बाबा बुढ़ा साहब जी गुरु घर विच ऐसी महान हस्ती हन। गुरु साहिबां तो बाद जे गुरु घर दे विच वड्डा मान सन्मान है तां ओह बाबा बुढ़ा साहब जी दे हिस्से आया। कुछ 94 गुरसिखां दे विचों हन बाबा बुढ़ा साहब जी, जिन्हां नूं गुरु साहब जी ने बेअंत बख्शिशां कीतियां। ते बाबा बुढ़ा साहब जी जिन्हां ने 113 साल गुरु घर की सेवा की है। ते साध संगत जी सदा निर्माणता विच रहे, सदा अमृत वेले इशनान करना, नितनेम करना, बाणी पढ़नी, नाम का अभ्यास करना। ते केड़ी गुरु घर की सेवा है जिहड़ी बाबा बुढ़ा साहब जी ने नहीं की। हर प्रकार की गुरु घर की सेवा बाबा बुढ़ा साहब जी के हिस्से आई। श्री बौली साहब की रचना तो लैके ते अमृतसर साहब के 5 सरोवर और इस तरह श्री तरनताਰਨ साहब वाला पावन सरोवर ते होर गुरु साहब जी ने जो नगर वसाए, इन्हां सारियां सेवावां दे विच बाबा बुढ़ा साहब जी ने हिस्सा लिया। ते गुरु साहब जी ने उन्होंने आगू बना करके उन्होंने तो सेवा लई। बाबा बुढ़ा साहब जी श्री गुरु अंगद देव साहब महाराज के चरणों च रह के महान खुशियां प्राप्त कीतियां। आपां जानते हाँ बाबा बुढ़ा साहब जी ने 5 गुरु साहिबां नूं अपने हथीं गुरियाई का तिलक लाया। साध संगत दूजे पातशाह, तीजे पातशाह, चौथे पातशाह ते 5वें पातशाह ते 6वें महाराज साहब जी 5 गुरु साहिबां नूं अपने हथीं गुरियाई का तिलक लाया। वो सिख अनेकां हन जिन्हां ने गुरु साहब जी दे चरनां नूं परसिया, अपने हथ गुरु महाराज दे चरनां नूं लाए। पर बाबा बुढ़ा साहब जी वो हस्ती आ जिन्हां दे हस्त कमल गुरु साहिबां दे मस्तक नूं स्पर्श करदे रहे। महाराज साहब जी दे मस्तक उत्ते गुरियाई का तिलक लाउण वाले बाबा बुढ़ा साहब जी, जिथे उन्होंने 5 गुरु साहिबां नूं गुरियाई का तिलक लाया
ਉੱਥੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਪੰਜ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦਾ ਸੱਚਖੰਡ ਪਿਆਨਾ ਵੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਵੇਖਿਆ। ਪਹਿਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਵੇਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਤੱਕ ਪੰਜ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਸੱਚਖੰਡ ਪਿਆਨਾ ਕੀਤਾ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਵੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਲਾਮਤ ਹਨ। ਔਰ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜਦੋਂ ਗੁਰਿਆਈ ਦੇ ਮਾਲਕ ਬਣੇ, ਸ੍ਰੀ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਮਾਈ ਭਰਾਈ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਚੌਂਕੜਾ ਲਾ ਦਿਆ। ਕੋਠੜੀ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਵੀ ਇੱਟਾਂ ਨਾਲ ਚਿਣਵਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਮਾਈ ਭਰਾਈ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ। ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜਦੋਂ ਸੱਚਖੰਡ ਪਿਆਨਾ ਕਰ ਗਏ, ਸੰਗਤ ਨੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸੱਚਖੰਡ ਪਿਆਨਾ ਕਰ ਗਏ ਆ, ਦੂਸਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ, ਤੁਸੀਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਓ। ਸ੍ਰੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਸ੍ਰੀ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਆਏ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਘਰੇ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨ ਨਾ ਹੋਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮਾਈ ਭਰਾਈ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸਨ। ਉੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਚੌਂਕੜਾ ਲਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਵੀ ਇੱਟਾਂ ਨਾਲ ਚਿਣਵਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਮਾਈ ਭਰਾਈ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਗਏ, ਮਾਈ ਭਰਾਈ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਮਾਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਿੱਥੇ ਹਨ? ਮਾਤਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣਦੇ ਸਨ, ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨਾਲ ਆ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ। ਜਾਣ ਗਏ ਵੀ ਮਾਈ ਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਨਾ ਹਾਂ ਤੇ ਨਾ ਨਾ। ਇਹਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇੱਥੇ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਮਾਈ ਨੂੰ ਵਰਜਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਨਹੀਂ। ਘਰ ਵਿੱਚ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਵੇਖਣ ਲੱਗੇ ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਕੋਠੜੀ ਵੇਖੀ ਵੀ ਉਹਦਾ ਆਹ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਹੈ ਤੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਵੀ ਇੱਟਾਂ ਲਾ ਕੇ ਚਿਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਉੱਤੇ ਮਿੱਟੀ ਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਆਹ ਕੋਠੜੀ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਣ ਜਿਉ। ਤੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲਿਆ, ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬਾਹਰ ਚੰਦੋਆ ਲਾਇਆ, ਸਿੰਘਾਸਣ ਲਾਇਆ, ਕੀਰਤਨੀਆਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਕੀਰਤਨ ਕਰੋ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸਿੰਘਾਸਣ ਸਜਾਇਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਇੱਟਾਂ ਲਾ ਕੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲਿਆ ਤੇ ਅੰਦਰ ਪਲੰਘੇ ਤੇ ਚੌਂਕੜਾ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇਤਰ ਮੁੰਦੇ ਹੋਏ ਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਬੈਠੇ ਸਮਾਧੀ ਲਈ। ਜਦੋਂ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਰਵਣਾ ਵਿੱਚ ਪਈ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਨੇਤਰ ਖੋਲੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਖਲੋਤੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਔਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਰੀਰਕ ਅਰਬਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੋਂ 2 ਸਾਲ ਛੋਟੇ ਆ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ। 1561 ਬਿਕਰਮੀ ਸੰਮਤ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਆਗਮਨ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਇਆ ਤੇ 1563 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ। ਸਰੀਰਕ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੋਂ 2 ਸਾਲ ਛੋਟੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰਿਆਈ ਦੇ ਤਖਤ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨਾ 1596 ਬਿਕਰਮੀ ਸੰਮਤ ਨੂੰ, ਆ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦੂਸਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਗੁਰਿਆਈ ਪੁਰਬ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਮਨਾਇਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ 35 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਸੀ ਉਸ ਮੌਕੇ ਤੇ। 28 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾ ਮਿਲਾਪ ਹੋਇਆ ਬਾਬਾ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਦਾ। 7 ਸਾਲ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਰਹੇ, ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। 35 ਸਾਲ ਦੀ ਸਰੀਰ ਕਾਰਬਲਾ ਵਿੱਚ ਕਰਤਾਰਪੁਰੇ ਜਗ ਰਾਏ, ਸ੍ਰੀ ਅੰਗਦ ਕੋ ਦੀਨ ਵਡਾਈ, ਆਪਨ ਕੀਨ ਸੱਚਖੰਡ ਪਿਆਨਾ, ਜੋਤ ਰੂਪ ਵਿਭ ਤਨ ਪਲਟਾਨਾ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਉਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ 33 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਸੀ ਜਦੋਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਬਣੇ। 35 ਸਾਲ ਦੀ ਸਰੀਰ ਕਾਰਬਲਾ ਹੈ ਤੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਗੁਰਿਆਈ ਦਾ ਜਦੋਂ ਤਿਲਕ ਲਾਇਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ 2 ਸਾਲ ਉਮਰ ਘੱਟ ਹੈ, 33 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਸੀ ਬਾਬਾ ਜੀ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਕੀਰਤਨ ਆਰੰਭ ਹੋਇਆ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਨੇਤਰ ਖੋਲੇ ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਖਲੋਤੇ, ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰਿਆਈ ਦਾ ਤਖਤ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੈ ਤੇ ਆਪ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਓ, ਆਪਣੀ ਰਸਨਾ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੰਗਤਾਂ ਬਾਹਰ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਪਿਆਸੀਆਂ ਹਨ, ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਮੰਨੀ, ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਸਿੰਘਾਸਣ ਤੇ ਬੈਠੇ
ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਸ਼ਲੋਕ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਉਚਾਰਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਪਿਆਰੇ ਸਿਓ ਨੇਹੋ ਤਿਸ ਆਗੇ ਮਰ ਚੱਲੀਐ, ਧ੍ਰਿਗ ਜੀਵਨ ਸੰਸਾਰ ਤਾਕੇ ਪਾਸ਼ਾ ਜੀਵਨ। ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਏ ਦੂਜੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ, ਭਾਈ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਤੈਥੋਂ ਮੈਂ ਓਲੇ ਨਾ ਹੋਸਾਂ, ਤੇਰੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਓਲੇ ਨਹੀਂ ਹੋਵਾਂਗਾ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਮਹਾਨ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਤੀਸਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਬਣੇ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੋਂ ਗੁਰਿਆਈ ਦਾ ਤਿਲਕ ਲਵਾਇਆ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਮਸਤਕ ਤੇ। ਉਦੋਂ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ 46 ਸਾਲ ਦੀ ਸਰੀਰਕ ਕਾਰਬਲਾ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਭਾਗ ਲਾਏ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚਖੰਡ ਪਿਆਨਾ ਕੀਤਾ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਬਾਬੇ ਦਾਤੂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਿੰਘਾਸਨ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ ਕੇ ਵੱਖੀ 'ਚ ਲੱਤ ਮਾਰਨੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਹੇਠਾਂ ਵੀ ਡਿੱਗ ਪੈਣਾ ਤੇ ਕਹਿਣਾ, ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਭਰਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਹੁਣ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਬਣੇ ਹੋਏ, ਗੁਰਿਆਈ ਸਾਡੀ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਾਬੇ ਦਾਤੂ ਦੀ ਲੱਤ ਘੁੱਟਦਿਆਂ ਕਹਿਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਹੋ ਤੇ ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਗ ਹਨ ਇਹ ਕੋਮਲ ਵਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਸੱਟ ਲੱਗ ਗਈ ਹੋਣੀ, ਲਿਓ ਮੈਂ ਲੱਤ ਘੁੱਟ ਦੇਵਾਂ। ਬਾਬਾ ਦਾਤੂ ਬੜਾ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਉਸੇ ਰਾਤ ਹੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਛੱਡ ਕੇ ਘੋੜੀ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਬਾਸਰਕੇ ਨਗਰ ਦੇ ਬਾਹਰ-ਬਾਹਰ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਸਨ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਘੋੜੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਆਪ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਉਹ ਕੋਠੇ ਵਿੱਚ ਚੌਂਕੜਾ ਲਾਉਣ ਲੱਗੇ। ਉਹਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਨੂੰ ਖੋਲੇਗਾ ਉਹ ਸਾਡਾ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ। ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਅੰਦਰ ਚੌਂਕੜਾ ਲਾ ਲਿਆ। ਇਧਰ ਬਾਬੇ ਦਾਤੂ ਨੂੰ ਸੰਗਤ ਨੇ ਕੋਈ ਆਦਰ ਮਾਣ ਨਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ, ਇਹਨੂੰ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾ। ਸੰਗਤ ਨੇ ਕੋਈ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਹ ਉਹ ਦਿਨ ਰਹਿ ਕੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਬਾਬਾ ਦਾਤੂ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਗਿਆ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ। ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਿਆ ਅਗਲਾ, ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਤੀਜੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ ਸ੍ਰੀ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ। ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ? ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਵਾਓ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਸਿੱਖ ਹੋ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਬਚਨ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ, ਭਾਈ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਮੈਂ ਓਲੇ ਨਾ ਹੋਸਾਂ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣਦੇ ਸਨ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਘੋੜੀ ਆਈ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਘੋੜੀ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਘੋੜੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਘੋੜੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਸ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇ। ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੁਰੇ। ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਬਾਸਰਕੇ ਨਗਰ ਦੇ ਬਾਹਰ-ਬਾਹਰ। ਘੋੜੀ ਉਸ ਕੋਠੇ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮੀ ਫਿਣ ਕੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇਸੇ ਕੋਠੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਨ, ਇਸੇ ਕਮਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਨ। ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗਏ ਤੇ ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਨੂੰ ਖੋਲੇਗਾ ਉਹ ਸਾਡਾ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ। ਸੰਗਤ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਤੇ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲਣਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂਗੇ? ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਫਿਰ ਉਸ ਕਮਰੇ ਦੇ ਕੋਠੇ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਕੁਝ ਇੱਟਾਂ ਉਖੇੜੀਆਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ, ਸੰਨ ਲਾਇਆ ਕੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾੜ ਪਾਇਆ, ਸੰਨ ਲਾਇਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵੇਦੀ ਲੰਘ ਕੇ ਅੰਦਰ ਗਏ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਸਿਰ ਰੱਖ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ। ਜਦੋਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਏ, ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਚੌਂਕੜਾ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ, ਆਪਣੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲੀਨ, ਨੇਤਰ ਖੋਲੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਬਚਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ, ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਕਿਉਂ ਖੋਲਿਆ ਹੈ? ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਦਾਸ ਭਲਾ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਬਚਨ ਉਲਟਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਬਚਨ ਮੰਨਿਆ ਹੈ, ਦਾਸ ਨੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਖੋਲਿਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੰਧ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਸੰਨ ਲਾ ਕੇ ਆਇਆ।
ਜਦੋਂ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਮੁਸਕਰਾ ਪਏ, ਹੱਸ ਪਏ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇਰੇ ਚੋਜ ਵੀ ਨਿਰਾਲੇ ਆ। ਤੇ ਆਗਿਆ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ ਦਿਓ। ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬਾਹਰ ਆਏ। ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਖਲੋਤੀਆਂ ਸਨ। ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਵੀ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਸੀਮਾ ਹੈ, ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਅਵਧੀ ਹੈ। ਤੋ ਐਸੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਮਹਾਨ ਗੁਰਸਿੱਖ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਨੇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ, ਬੀੜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਾਲਾਨਾ ਜੋੜ ਮੇਲਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਥਾਵਾਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤਾਂ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੰਗਰ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੀਆਂ ਹਨ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਈ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਾਕੀ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਬੇਨਤੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਲੜੀਵਾਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜੋ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਅੱਜ ਦਾ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੈ 1146 ਅੰਗ ਤੇ, ਉਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਕੇ ਮਹਾਨ ਗੁਰਸਿੱਖ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਆਦਰ ਹੈ। ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਨਮਸਕਾਰਾਂ ਕਰਦੀਆਂ, ਉਨੀਆਂ ਹੀ ਸੰਗਤਾਂ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਜਾ ਕੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਨਮਸਕਾਰਾਂ ਕਰਦੀਆਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਸਿੱਖ ਦਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਆਪ ਅਦਬ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਿੱਖ ਦਾ ਦੂਸਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੱਕ ਪੰਜਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਦਬ ਕੀਤਾ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਨੂੰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬੀੜ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀ। ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ, ਇਹ ਮੁੱਢ ਕਦੀਮ ਦਾ ਧਰਮ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਕਿ ਭਗਤ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਆਰਾਧਨਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਸਤਤੀ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਭਗਵਾਨ ਆਪਣੇ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਾ। ਸਭ ਕੋ ਤੇਰੇ ਵਸ ਅਗਮਿਆ ਗੋਚਰਾ, ਤੂੰ ਭਗਤਾਂ ਕਹਿ ਵਸ ਭਗਤਾਂ ਤਾਣ ਤੇਰਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਚਰਨ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਪਣੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਅੰਦਰ ਸਤਿਗੁਰ ਵਰਤਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਜਾਏ ਬਹਿ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਸੋ ਥਾਨ ਸੁਹਾਵਾ ਰਾਮ ਰਾਜੇ, ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਸੋ ਥਾਨ ਭਾਲਿਆ ਲੈ ਧੂਰ ਮੁਖ ਲਾਵਾ। ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਕੀ ਘਾਲ ਥਾਏ ਪਈ ਜਿਨ ਹਰ ਨਾਮ ਧਿਆਵਾ, ਜਿਨ ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰ ਪੂਜਿਆ ਤਿਨ ਹਰ ਪੂਜ ਕਰਾਵਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਪੂਜਿਆ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਵੀ ਪੂਜਾ ਕਰਾ ਦਿੱਤੀ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ। ਤੋ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਮਹਾਨ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਵਡਿਆਈ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਦਾ ਨਮਸਕਾਰ ਹੀ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਮਹਾਨ ਸਾਧੂ, ਮਹਾਨ ਗੁਰਸਿੱਖ, ਮਹਾਨ ਸੰਤ ਤੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਹਨ। ਮਨ ਸਾਚਾ ਮੁਖ ਸਾਚਾ ਸੋਏ, ਅਵਰ ਨਾ ਪੇਖੈ ਇਕ ਮਿਨ ਕੋਏ, ਨਾਨਕ ਇਹ ਲੱਛਣ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਹੋਏ। ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਐਸੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬਾਣੀ ਜਾਖਿਆ ਹੈ। ਧੰਨ 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 ਜਨ ਆਇਆ, ਜਿਸ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸਭ ਜਗਤ ਤਰਾਇਆ। ਜਨ ਆਮਨ ਕਾਇ ਹੈ ਸੁਆਓ, ਜਨ ਕੇ ਸੰਚਿਤ ਆਵੈ ਨਾਉ। ਆਪ ਮੁਕਤ ਮੁਕਤ ਕਰੈ ਸੰਸਾਰ, ਨਾਨਕ ਤਿਸ ਜਨ ਕਉ ਸਦਾ ਨਮਸਕਾਰ। ਤੁਮਾਰੇ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਲੜੀਵਾਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਭੈਰੋ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ। ਭੈਰਵ ਰਾਗ ਹੈ ਪੰਚਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੀ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਨਿਰਧਨ ਕੋ ਤੁਮ ਦੇਵ ਧਨਾ। ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਆਪ ਨਿਰਧਨ ਜੀਵ ਨੂੰ ਧਨ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਜਿਹੜਾ ਧਨ ਤੋਂ ਹੀਣਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪ ਜੀ ਧਨ ਬਖਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਦੌਲਤ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਜੋ ਨਾਮ ਧਨ ਤੋਂ ਹੀਣਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪ ਜੀ ਨਾਮ ਧਨ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਅਨਕ ਪਾਪ ਜਾਹੇ ਨਿਰਮਲ ਮਨਾ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪ ਜੀ ਨਾਮ ਧਨ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਉਸ ਜੀਵ ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਪਾਪ
ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਅਨੇਕਾਂ ਪਾਪ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਸ ਜੀਵ ਦਾ ਨਿਰਮਲ ਮਨ ਨਿਰਮਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਜੀਵ ਨੂੰ ਆਪ ਨਾਮ ਧਨ ਦੀ ਦਾਤ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਮ ਸਾਰੇ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਧੋ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਪਾਣੀ ਤਨ ਨੂੰ ਧੋਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਬਣ ਬਸਤਰਾਂ ਨੂੰ ਧੋ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਮ ਹਿਰਦੇ ਨੂੰ ਸੁੱਧ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਹਿਰਦੇ ਨੂੰ ਧੋ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਭਰੀਐ ਮਤ ਪਾਪਾਂ ਕੈ ਸੰਗ, ਉਹ ਧੋਪੈ ਨਾਵੈ ਕੈ ਰੰਗ। ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਭਰੀਐ ਹੱਥ ਪੈਰ ਤਨ ਦੇਹ, ਪਾਣੀ ਧੋਤੈ ਉੱਤਰ ਸੋਖੇ, ਮੂਤ ਪਲੀਤੀ ਕੱਪੜ ਹੋਏ, ਤੇ ਸਾਬੂਨ ਲਈਐ ਉਹ ਧੋਏ। ਕਿ ਜੇ ਤਨ ਮੈਲਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਹੱਥ ਪੈਰ ਮੈਲੇ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਧੋ ਲਏ ਜਾਂਦੇ, ਤੇ ਜੇ ਬਸਤਰ ਮੈਲਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਬੁਨ ਲਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਮੂਤ ਪਲੀਤੀ ਕੱਪੜ ਹੋਏ, ਤੇ ਸਾਬੂਨ ਲਈਐ ਉਹ ਧੋਏ। ਤੇ ਜੇ ਮਨ ਮੈਲਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਮਤ ਮੈਲੀ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਮਨ ਤੇ ਮਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਨਿਰਮਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਭਰੀਐ ਮਤ ਪਾਪਾਂ ਕੈ ਸੰਗ, ਉਹ ਧੋਪੈ ਨਾਵੈ ਕੈ ਰੰਗ। ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਨਾਮ ਧਨ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਪਾਪ ਨਿਵਰਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਮ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਨਿਵਰਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਘੋਰ ਦੁਖਿਅੰ ਅਨਕ ਹਤਿਅੰ ਜਨਮ ਦਾਰਿਦ੍ਰੰ ਮਹਾ ਵਿਖਿਆਦੰ, ਮਿਟੰਤ ਸਗਲ ਸਿਮਰੰਤ ਹਰ ਨਾਮ ਨਾਨਕ, ਜੈਸੇ ਪਾਵਕ ਕਾਸ਼ਟ ਭਸਮੰ ਕ੍ਰੋਧ। ਜਿਵੇਂ ਲੱਕੜਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਢੇਰ ਲੱਗਾ ਹੋਵੇ, ਟੰਨਾਂ ਦੇ ਟੰਨ ਲੱਕੜਾਂ ਪਈਆਂ ਹੋਣ, ਇੱਕ ਚਿੰਗਿਆੜੀ ਅੱਗ ਦੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਲੱਕੜਾਂ ਨੂੰ ਸਾੜ ਕੇ ਸੁਆਹ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਨਮਾਂ ਜਨਮਾਂਤਰਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਪ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਨਾਮ ਦੀ ਇੱਕ ਚਿੰਗਿਆੜੀ ਸਾੜ ਕੇ ਸੁਆਹ ਕਰਨ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਈਤਨ ਕੀਤੋ ਮੂੰ ਘਣਾ, ਭੋਰੀ ਦਿੱਤੀ ਮੁਭਾਹੇ, ਮਨ ਵਸੰਦੜੋ ਸੱਚ ਸਹੋ, ਨਾਨਕ ਹੱਬੇ ਟੁਕੜੇ ਉਲਾਹੇ। ਈਤਨ ਅਦਕ ਸਕੇਲੀਐ ਭਾਈ, ਪਾਵਕ ਰੰਚਕ ਪਾਏ, ਖੇਨ ਪਾਲ ਨਾਮ ਹਿਰਦੈ ਵਸੈ ਭਾਈ, ਨਾਨਕ ਮਿਲਣ ਸੁਭਾਏ। ਤੁਮਾਰੇ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਨਾਮ ਧਨ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਫਿਰ ਅਨੇਕਾਂ ਪਾਪ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨ ਨਿਰਮਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਗਲ ਮਨੋਰਥ ਪੂਰਨ ਕਾਮ, ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਸਾਰੇ ਮਨੋਰਥ ਪੂਰਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਮਨੋਰਥਾਂ ਨੂੰ ਸੰਕਲਪਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਭਗਤ ਆਪਣੇ ਕੋ ਦੇਵ ਨਾਮ, ਆਪਣੇ ਭਗਤ ਨੂੰ ਆਪ ਨਾਮ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਮਹਾਰਾਜ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਗਤ ਹੈ ਹੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਆਪਣੇ ਭਗਤ ਨੂੰ ਆਪ ਜਿੱਥੇ ਭਾਵਨਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਗਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਤਿਆਗ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਉੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਦਾਤ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਜਿਹੜਾ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਭਗਤ ਹੈ, ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਰੇ ਆਪ ਨਾਮ ਧਨ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਸਫਲ ਸੇਵਾ ਗੋਪਾਲ ਰਾਏ, ਇਹ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਦੇ ਪਾਲਣਹਾਰ ਗੋਪਾਲ ਰਾਏ, ਰਾਜਾ ਸਰੂਪ ਸਾਰੇ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਆਪ ਰਾਜੇ ਹੋ। ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸਫਲੀ ਹੈ, ਸਹਿਤ ਫਲ ਦੇ ਹੈ, ਫਲ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਸੇਵਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਆਪ ਸੰਸਾਰੀ ਫਲ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਪਰਮਾਰਥੀ ਫਲ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਧਰਮ ਦੀ ਦਾਤ, ਅਰਥ ਦੀ ਦਾਤ ਔਰ ਕਾਮਨਾ ਵੀ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਮੋਕਸ਼ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਸਫਲ ਹੈ ਸੇਵਾ ਆਪ ਜੀ ਦੀ। ਇਹ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਦੇ ਪਾਲਣਹਾਰ ਰਾਜਾ ਸਰੂਪ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੀ, ਕਰਨ ਕਰਾਵਣ ਹਾਰ ਸੁਆਮੀ, ਆਪ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋ ਤੇ ਕਰਾਵਣਹਾਰ ਵੀ ਹੋ। ਆਪ ਵੀ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ ਤੇ ਦੂਸਰਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਆਪ ਹੀ ਕਰਾਉਣਹਾਰ ਹੋ ਤੇ ਸੁਆਮੀ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹੋ। ਸਾਰੇ ਕਾਰਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆਪ ਹੋ, ਸਾਰੇ ਕਾਰਨ, ਸਾਰੇ ਸਬੱਬ, ਸਾਰੇ ਨਿਮਿਤ ਆਪ ਹੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹੋ। ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਭ ਏਕ ਹੈ, ਦੂਸਰ ਨਾਹੀ ਕੋਏ, ਨਾਨਕ ਤਿਸ ਬਲਿਹਾਰ ਨੇ ਜਲ ਥਲ ਮਹੀਲ ਸੋਏ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਆਪ ਸੁਆਮੀ ਹੋ। ਤਾਤੇ ਬਿਰਥਾ ਕੋਈ ਨਾ ਜਾਏ, ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਪਾਸੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਬਿਰਥਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਬਿਰਥਾ ਨਾਮ ਹੈ ਖਾਲੀ ਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ,
ਉਸ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਬੇਅੰਤ ਦਾਤਾਂ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਸ਼ਰਨ ਸਗਲ ਭੈ ਲਾਥੇ ਦੁੱਖ ਬਿਨਸੇ ਸੁਖ ਪਾਇਆ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਭੈ ਲੱਥ ਗਏ, ਦੁੱਖ ਵੀ ਬਿਨਸ ਗਏ, ਉਸ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਗਈ। ਤਾ ਤੇ ਬਿਰਥਾ ਕੋਇ ਨਾ ਜਾਏ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਪਾਸ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਸੁਆਮੀ ਮਾਲਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੀ, ਉਹ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਪੈਣਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਬਿਰਥਾ ਨਾਮ ਜਿੱਥੇ ਖਾਲੀ ਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬਿਰਥਾ ਨਾਮ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਪੀੜਾ ਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹਦੀਆਂ ਸਭ ਬਿਰਥਾ ਸਭ ਪੀੜਾਂ ਆਪ ਨਿਵਰਤ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਮਹਾਰਾਜ ਸਭ ਦੁੱਖਾਂ ਤਕਲੀਫਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋ ਕਰਕੇ ਸੁੱਖ ਤੇ ਆਨੰਦ ਦੇ ਸਹਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਿਸਰਾਮ ਦੇ ਕੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਰੋਗੀ ਕਾ ਪ੍ਰਭ ਖੰਡਵ ਰੋਗ। ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਆਪ ਰੋਗੀ ਦਾ ਰੋਗ ਖੰਡਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਖੰਡੋ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਨਾਸ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਰੋਗ ਦੀ ਨਿਵਰਤੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀਪਾਲਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਨਗਰ ਦੇ ਬਾਹਰ-ਬਾਹਰ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਗਏ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਛੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰੋਗੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ। ਤਨ ਦੇ ਪੀੜਾ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲੀ, ਮਨ ਵੱਲੋਂ ਵੀ। ਸਰੀਰ ਸਾਰਾ ਰੋਗੀ ਸੀ, ਪੱਕਾ ਰੋਗੀ, ਕੋੜੀ ਸੀ। ਸਾਰਾ ਸਰੀਰ ਗਲਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਲਹੂ ਤੇ ਪਾਕ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵਗਦੀ ਪਈ ਸੀ ਉਸਦੇ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਦਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਠੰਡ ਪੈਂਦੀ ਰਹੀ। ਜਦੋਂ ਹਨੇਰਾ ਹੋਇਆ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨਾ ਹੋਏ ਤੇ ਫੇਰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉਹ ਦੁਖੀ ਹੋਣ ਲੱਗਾ, ਹਾਏ ਹਾਏ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਪੀੜਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਚੀਸਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਰੋਂਦਾ ਕਰਲਾਉਂਦਾ। ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਦਾ ਵੇਲਾ ਹੈ ਤੇ ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਿਆ ਰਬਾਬ ਵਜਾ। ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਰਬਾਬ ਵਜਾਈ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਵੇਲੇ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਗਾਇਆ, ਕੀਰਤਨ ਕੀਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਅੱਧੀ ਰਾਤ। ਜੀਓ ਤਪਤ ਹੈ ਬਾਰੋ ਬਾਰ। ਧਨਾਸਰੀ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਜੀਓ ਤਪਤ ਹੈ ਬਾਰੋ ਬਾਰ, ਤਪ ਤਪ ਖਪੈ ਬਹੁਤ ਬੇਕਾਰ। ਜੈ ਤਨ ਬਾਣੀ ਵਿਸਰ ਜਾਏ, ਜੋ ਪੱਕਾ ਰੋਗੀ ਵਿਲ ਲਾਏ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਐਸੀ ਕਲਾ ਵਰਤਾਈ ਕਿ ਉਸ ਰੋਗੀ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਤੰਦਰੁਸਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਦਾ ਕੋੜ ਦਾ ਰੋਗ ਨਿਵਰਤ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਕੰਚਨ ਵਰਗੀ ਕਾਇਆ ਹੋ ਗਈ। ਉਸ ਮਨੋਂ ਵੀ ਤੰਦਰੁਸਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਤਨੋਂ ਵੀ ਤੰਦਰੁਸਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਐਸੇ ਆਪ ਮਹਾਰਾਜ ਸਰਬ ਕਲਾ ਸਮਰੱਥ। ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਬਚਨ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਸਾਹਿਬ ਦੂਸਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਤੇ ਚੌਂਕੜਾ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਜੁੜਿਆ ਕਰਦੇ ਨਾ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਦਿਨ ਦੇ ਚੜ੍ਹਾਅ ਦੇ ਨਾਲ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇਤਰ ਖੋਲਦੇ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ-ਬਾਹਰ ਕਤਾਰਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ। ਕਈ ਵਿੱਚ ਰੋਗੀ ਤੇ ਕਈ ਸੋਗੀ ਵੀ ਹੁੰਦੇ। ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜਦੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਪਹਿਲੀ ਨਿਗਾਹ ਪੈਂਦੀ ਨਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰ ਪੈਂਦੀ, ਰੋਗੀਆਂ ਦੇ ਰੋਗ ਕੱਟ ਦਿੰਦੇ, ਸੋਗੀਆਂ ਦੇ ਸੋਗ ਕੱਟ ਦਿੰਦੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਕੋੜੀ ਰਾਜੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਬਿਮਾਰ ਰਾਜੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਪੈਂਦੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੋਗ, ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ, ਫਿਕਰ ਹੋਵੇ, ਸਭ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁੱਖ, ਵਿਗਾਸ, ਖੇੜੇ ਦੇ ਸਹਿਤ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਆਨੰਦ ਦੇ ਸਹਿਤ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਤਾਂ ਹੀ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਮਹਿਮਾ 'ਚ ਬਚਨ ਲਿਖੇ ਹਨ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ 'ਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੈ। ਆਪ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਤਨ ਮਨ ਦੇ ਰੋਗ ਕੱਟ ਕੇ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ। ਅਮੇ ਅਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਸੁਭ ਕਰੈ, ਹਰੈ ਅਗ ਪਾਪ ਸਕਲ ਮਲ। ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਅਰ ਲੋਭ ਮੋਹ,
वस करे सबे बाल, सदा सुख मन वसै, दुख संसार है खोवै, गुर नवनिध दरियाओ, जन्म हम कालक धोवै, सो कहो टल गुर सेवियै, अहनिस सहज सुभाए, दर्शन परसै गुरु कै, जन्म मरण दुख जाए। ये श्री गुरु अंगद देव साहब जी की महिमा के विच भट्ट साहबाना ने बचन उचारण किए भी श्री गुरु अंगद देव साहब महाराज आप जी के दर्शन करिए तो जन्म ते मरण का दुख दूर हो जाता है। तो सतगुरु ऐसे हैं, रोगी का प्रभ खंडह रोग, मारे रोगियां दे आप रोग खंडन कर देंगे और रोगों की निवृत्ति कर देंगे। कोई एक का जिक्र नहीं, हज़ारां रोगियां नूं महाराज ने लखां रोगियां नूं तंदुरुस्ती दी, अज भी दे रहे हैं। जिवें श्री गुरु अमरदास साहब महाराज ने प्रेमे कोड़ी नूं तंदुरुस्ती दी सी साध संगत जी, गोइंदवाल साहब की धरती ते उहदा इशनान करवाया महाराज ने कह के गुरसिखां तो, गरीब नवाज ने अमृत दृष्टि पाई, कोढ़ का रोग दूर हो गया, तंदुरुस्त हो गया। फिर उसका आनंद कारज भी कर दिता भाई शीहे उपल की धी दे नाल, ਉਹਦਾ नाम मथो ते प्रेमे का नाम मुरारी रख के मथो मुरारी की जोड़ी बना के सिੱਖੀ ਦੇ प्रचार की एक मंजी उन्होंने दे दी, 22 मंजियां दे विच एक मंजी उस सिੱਖ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ। महाराज साहब जी की ऐसी कृपा ते सारे गुरु साहिबां का इतिहास पढ़िए, कोई एक तो जिक्र नहीं है साध संगत जी। चौथे पातशाह ने किन्नियां नूं तंदुरुस्ती दी, दुख भंजनी बेरी अज भी गवाही भरदी है, अमृत सरोवर दे विच खलोती हुई, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ही दुख भंजनी बेरी इसे करके पिया है। पट्टी का राजा दुनी चंद, ਉਹਦੀਆਂ 7 ਧੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ सब तो छोटी धी बीबी रजनी, ਜਦੋਂ उसने पुछया सी धीओ किस दा दिता खांदियां, ਜਿਹੜੀਆਂ 6 ਵਿਆਹੀਆਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ आख्या बाबला तेरा दिता खांदियां। ਜਿਹੜੀ छोटी सी रोज धर्मशाला जाती सी, अमृत वेले जपजी साहब पढ़ती सी, आसा की वार का पाठ भी करती सी, कीर्तन भी सुनती सी, कथा भी सुनती सी, सत संगण सी। उन्हें आख्या गुरबाणी के आधार पर जो जपजी साहब पढ़ती सी, उहदे हिरदे च पंक्तियां वसियां होईयां सी, सबना जियां का एक दाता सो मैं विसर ना जाए। उन्हें आख्या पिता जी जिहड़ा सारी सृष्टि नूं दातां देण वाला, जिहदा दिता सारा संसार खांदा है, वो पढ़ती सी रहरा साहब जी का पाठ भी, 5वें पातशाह दे तो वाहिगुरू इसे प्रकार वो गुरु साहिबां दे बचन, पहले पातशाह दे बचन पढ़ती सी। तां उस मौके ते जिन्ने शब्द सी रहरा साहब जी दे, तां साध संगत जी जिस वेले उन्हें वो बचन पढ़े ते उहदे हिरदे दे विच इह आसा की वार दे बचन भी वसे होए सन। पुरखां बिरखां तीर्थां तटां मेघां खेतां, दीपां लोआं मंडलां खंडां वरभंडां, भी सब खंडां ब्रह्मंडां विच परमेश्वर ही पालना कर रहा है। उन्हें आख्या पिता जी जिहड़ा सारी सृष्टि की पालना कर रहा, जिहदा दिता सारा संसार खा रहा, जिहदा दिता तुसीं भी खा रहे हो, उसे दा दिता मैं खांदी। हंकारी सी दुनी चंद, उन्हें आख्या जिहड़ी मेरे आसरे ते जिहदा हले मैं विआह भी करना है, वो कहती मैं रब दा दिता खानी है, कोई कोड़ी ते पिंगला लभ के लिया उहदे नाल इहनूं मैं विआहां, फिर इहनूं पता लगेगा किहदा दिता खांदी। कोड़ी पिंगला लिया दिता है तेरा पति, उहनूं लैके मेरे राज तो भी बाहर चले जा। चले गई, मंग के रोटी खांदी रही, अपने पति नूं कमाउंदी रही। जदों अमृतसर साहब पहुंची, जिथे चौथे पातशाह महाराज ने सेवा करवाई सी, कुछ सरोवर की सेवा कुटाई हुई सी, बाद विच सेवा रुकी सी साध संगत जी, ते वो नीवें थां ते जल इकट्ठा होया सी बेरियां दे थल्ले। तां उत्थे जदों टोकरी रख के लागे पिंड दे विच मंगण वास्ते प्रशादा गई, उत्थे कलावर्ती महाराज साहब जी दी कौतक होया। इतिहास विच जिक्र आउंदा है भी उत्ते बेरी ते बैठो एक काले कां, जदों थल्ले वो साध संगत जी नहाउंदे आ उस जल दे विच, ते वो चिट्टे हो के उड्डी जांदे। रोज़ नहीं, कदे कदे मारे कोई कौतक वरता देंदे हैं। जदों कोई साध संगत जी महानता प्रगट करनी होंदी है, महाराज साहब जी ने किसी का निश्चा बनाउणा हुंदा, उदों कला प्रगट कर देंदे हैं, रोज़ नहीं वरताउंदे। तां उस मौके ते उहदे मन विच भी आया कि साध संगत जी
ਉਹ ਕੋੜੀ ਤੇ ਪਿੰਗਲਾ ਰਿੜ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਉੱਥੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤਾ। ਉਹਦਾ ਪਿੰਗਲਾਪਣ ਵੀ ਦੂਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਦਾ ਕੋੜ ਵੀ ਦੂਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਰਨੀ ਪਏ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਦੁਨੀ ਚੰਦ ਪੱਟੀ ਦੇ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੇ, ਉਹਦਾ ਪੁੱਤਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਧੀਆਂ ਹੀ ਧੀਆਂ ਸੀ, ਤੇ ਬੀਬੀ ਰਜਨੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਸਾਰਾ ਦਵਾਇਆ। ਤੇ ਪੱਟੀ ਵਿੱਚ ਬੀਬੀ ਰਜਨੀ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਸੋਭਨੀਕ ਹੈ। ਤੋ ਐਸੇ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਤੇ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਨਾ ਹੀ ਪੈ ਗਿਆ ਦੁੱਖ ਭੰਜਨੀ ਬੇਰੀ। ਤੇ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੁਪਤ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕਲਾ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਵਰਤਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਕਦੇ ਕਦੇ ਪ੍ਰਗਟ ਪ੍ਰਤੱਖ ਵੀ ਮਾਰੇ ਵਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਵੀ ਕਈ ਪਿੰਗਲੇ ਰਾਜੀ ਹੋ ਰਹੇ, ਕਈ ਰੋਗੀ ਰਾਜੀ ਹੋ ਰਹੇ ਆ। ਤੋ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਕਲਾ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਵਰਤਦੀ ਹੈ। ਰੋਗੀ ਕਾ ਪ੍ਰਭ ਖੰਡੋ ਰੋਗ, ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਰੋਗੀਆਂ ਦੇ ਰੋਗ ਖੰਡਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਦੁਖੀਏ ਕਾ ਮਿਟਾਵੋ ਪ੍ਰਭ ਸੋਗ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਦੁਖੀ ਹੈ, ਦੁਖੀਏ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੋਗ ਹੈ, ਗਮ ਹੈ, ਫਿਕਰ ਹੈ, ਦੁਖੀ ਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਸੋਗ ਵੀ ਮਿਟਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਆਪ। ਨਿਥਾਵੇ ਕੋ ਤੁਮ ਥਾਨ ਬੈਠਾਵੋ, ਜਿਹਨੂੰ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਟਿਕਾਣਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਿਥਾਵੇਂ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਥਾਂ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਬਿਠਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਜਿਵੇਂ ਗੋਂਦਾ ਮਰਵਾਹਾ ਖੱਤਰੀ ਦੂਜੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਾਰੇ ਕੰਧਾਂ ਉਸਾਰਦੇ ਹਾਂ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਢਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਭੇਜ ਕੇ ਆਖਿਆ ਸੀ, ਜਾਓ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਨਗਰ ਦੀ ਮੋਹੜੀ ਕੱਢ ਕੇ ਆਓ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓਗੇ ਆ ਸੋਟੀ ਫੇਰੋਗੇ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਗੁਪਤਰੂਆਂ ਉਹ ਸਭ ਦੌੜ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਭਾਈ ਗੋਂਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਨਗਰ ਵਸਾਇਆ ਤੇ ਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਰੱਖਿਆ। ਗੋਬਿੰਦਵਾਲ ਗੋਬਿੰਦਪੁਰੀ ਸਮ ਜਲਣ ਤੀਰ ਪਿਪਾਸ ਬਣਾਇਓ। ਬਿਆਸਾ ਦਰਿਆ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੇ ਗੋਬਿੰਦੀਪੁਰੀ ਵਰਗਾ ਨਗਰ ਵਸਾ ਦਿੱਤਾ। ਨਿਥਾਵੇ ਕਉ ਤੁਮ ਥਾਨ ਬੈਠਾਵੋ, ਜਿਹਨੂੰ ਕੋਈ ਥਾਂ ਟਿਕਾਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਥਾਂ ਦੇ ਕੇ ਬਿਠਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਸਰੂਪ ਰੂਪੀ ਥਾਂ ਵੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਦਾਸ ਆਪਣੇ ਕੋ ਭਗਤੀ ਲਾਵੋ, ਆਪਣੇ ਦਾਸ ਨੂੰ ਮਾਰੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤੀ ਨਾਮ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਜੋੜ ਕੇ ਭਗਤੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਨਿਮਾਣੇ ਕੋ ਪ੍ਰਭ ਦੇਤੋ ਮਾਨ, ਜਿਹਨੂੰ ਮਾਰੇ ਕੋਈ ਮਾਣ ਨਹੀਂ ਨਾ ਦਿੰਦਾ, ਨਿਮਾਣੇ ਨੂੰ ਮਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਮਾਣ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਸਤਿਕਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਊੜ ਭਗਤ ਹੋਏ ਚਤਰ ਸੋ ਗਿਆਨ, ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਜਿਹੜਾ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਮੂਰਖ ਹੈ ਤੇ ਮੂੜ ਚਤਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਮੁਗਧ ਹੈ, ਮਹਾ ਮੂਰਖ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਗਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਗਿਆਨਵਾਨ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਸਗਲ ਭਿਆਨਕ ਭਉ ਨਸੈ, ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਭਏ ਆਨ ਭਿਆਨਕ ਹਨ, ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਹੰਕਾਰ ਤੇ ਜਮਦੂਤ, ਇਹਨਾਂ ਭਿਆਨਕਾਂ ਦਾ ਮਾਰੇ ਸਾਰਾ ਹੀ ਡਰ ਉਸ ਦਾ ਨਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਵੇ। ਜਨ ਆਪਣੇ ਕੈ ਹਰ ਮਨ ਵਸੈ, ਇਹ ਹਰੀ ਆਪਣੇ ਜਨ ਸੇਵਕ ਦੇ ਆਪ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਸ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪ੍ਰਭ ਸਰੂਪ ਨਿਧਾਨ, ਇਹ ਪਾਪਾਂ ਪੁੰਨਾਂ ਤੋਂ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਸਰਬ ਵਿਆਪਕ, ਪਾਪ ਪੁੰਨ ਕਾ ਤਿਸ ਲੇਪ ਨਾ ਲਾਗੈ, ਪ੍ਰਭ ਪ੍ਰਭਤਾ ਵਾਲੇ ਸੋਭਾ ਵਾਲੇ ਤੇ ਸੁੱਖਾਂ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਹੋ ਆਪ। ਤਤ ਗਿਆਨ ਹਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ, ਇਹ ਹਰੀ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਮਿਰਤੂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਜੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਹੈ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਹੀ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਤਤ ਗਿਆਨ ਬਖਸ਼ਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਆਤਮਾ ਦਾ ਗਿਆਨ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਗਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਸੰਤ ਟਹਿਲੇ ਲਾਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਟਹਿਲ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਟਹਿਲ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਸਾਧੂ ਸੰਗ ਸਮਾਏ, ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਸਾਧੂ ਦਾ ਸੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਧੂ ਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਮਾਏ ਹਨ, ਮਿਲੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੇ ਸਾਧੂ ਦਾ ਸੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਉਹ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਗਏ, ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਭੇਦ ਹੋ ਗਏ, ਲੀਨ ਹੋ ਗਏ। ਇਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ 1146 ਅੰਗ ਤੇ 36ਵੇਂ ਸ਼ਬਦ ਦੁਆਰਾ ਭੈਰੋ ਰਾਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੰਚਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਨੇ ਅੱਜ ਦਾ ਪਾਵਨ ਉਪਦੇਸ਼ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਬੋਧ ਅਗਾਧ ਹੈ, ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਗੁਰ ਸੰਗਤ ਜੀ ਖਿਮਾ ਦੇਣੀ, ਅੱਗੇ ਵਾਸਤੇ ਸਮੱਥ ਬਖਸ਼ਣੀ। ਦੇਹੋ ਸੱਜਣ ਅਸੀਸ ਅੜੀਆਂ, ਜਿਉ ਹੋਵੈ ਸਾਹਿਬ ਸਿਉ ਮੇਲ। ਹਰ ਕਿਰਪਾ ਸੰਤ ਟਹਿਲੇ ਲਾਏ, ਨਾਨਕ ਸਾਧੂ ਸੰਗ ਸਮਾਏ।